press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students. In last class we have discussed AC generator, and with mathematical calculation using Faraday's law we have proved that induced EMF is E naught sin omega t. This we have already taken the diagram. Just observe in today's class. Around 10 minutes listen. We are just revising the things here. A small revision. N and S are powerful magnets. They produce a strong magnetic field. Don't take this. They provide strong magnetic field in which a rectangular frame A, B, C, D, we call that as armature, on which a number of copper wires are wounded. A, B, C, D is a rectangular frame on which n number of coils are wounded, and with some device it is made to rotate. It is the A, B, C, D armature is continuously made to rotate where there is mechanical energy. Because of rotation of the armature, we say there is some mechanical energy, and because of that rotation of the coil, magnetic field linked with the coil changes, and by the phenomena of electromagnetic induction, EMF is induced. And by Faraday's second law, induced EMF is given by minus d phi by dt, what we have studied. As the coil rotates, there is a change in magnetic flux, and we have given that minus d by dt of the magnetic flux linked with the coil at any instant of time is given by NBA cos theta. We have written directly by having this basic formula. B dot A is equal, that is magnetic flux is given by B dot A, that is BA cos theta. What theta represents? Angle between two vectors. What are they? Magnetic field and area vector. Theta is perfect gottide. Theta is angle between magnetic field vector and area vector. Perfect. Now as this coil is rotating in a strong magnetic field with angular speed, this omega is equal to theta by t. You can write theta is equal to, you can write omega t. So just arranging this, take NBA outside, d by dt of cos omega t, because we need to differentiate with respect to time. With respect to time differentiate ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತು sir. What is the derivative of cosine function? Minus sine. Minus of minus it becomes plus. Cos omega t becomes sin omega t into chain rule ಪ್ರಕಾರ omega ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ಸರ್? NBA omega sin omega t. ಇದು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ. ನೀವು NBA ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಥೀಟಾನು ಬರೀತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ E ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇದಕ್ಕೆ B1 ಮತ್ತು B2 ಇದೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗಿಗೆ R1 R2 ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ R1ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಇದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೊಟೇಷನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ R1 R2 ಆಲ್ಸೋ ರೊಟೇಟ್ಸ್,
as the rectangular coil rotates, the slip rings R1, R2 also rotate along with the rotation of the coil. And these carbon brushes are in contact with the slip rings continuously. As long as the coil is in rotation, the carbon brushes B1 and B2 are kept pressed with the help of spring kanappa ivu spring ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ B1 B2 ದೇ ಕೆಪ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಎಷ್ಟು? E=E0 sin ωt. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಉಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. E=E0 sin ωt ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇದರ ಪಕ್ಕ just by the side of this, everyone should write this diagram in today class. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಂ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು RCC ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎದುರಿಗಿದೆ, ಆ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ರೊಟೇಟ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ರೈಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ rectangle. Draw this rectangle. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಯಿಲ್ಸನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲಾರ್ಜ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ NBA ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ವೌಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಮೇಚರ್. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? n ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. This on which just show some parallel lines. What this indicates, dear students? Coils, n number of coils wound. Perfect. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಬರೆಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬರೆಸಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ rectangular coil. Now, there is a area vector. You know very well, area vector is always perpendicular to plane of the coil. ಈಗ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ ಇದೆ ಎದುರಿಗೆ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರಿ. ಏನಿದು? ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಗಾಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಇದನ್ನ. ಅಂಗೈಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಗೈಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲಿಗೆ
ಪೆನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 90. ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಬಿಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 90. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಏನು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೀಟಾ? ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two vectors. What are they? Magnetic field and area vector. What is area vector? So normal to surface, normal to the plane of the coil. ಹೀಗಿಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 and this angle becomes how much here? 90 minus theta. So this again 90 minus theta ಆದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕಿದು? ಥೀಟಾ ಬರಲೇಬೇಕು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ. ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ we say theta in two different ways. Listen, already we have seen so far theta is angle between magnetic field and area vector. Now the same angle is taken as in another wordings, that is plane of the coil with vertical. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀನು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಈಗ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. Okay, now assume that, dear students, this is the plane of the coil now. This is the ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಅವಾಗ 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ E0 sin ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ರೈಟ್ E is equal to E0 sin theta, or sir I need current, I is equal to I0 sin theta. Now dear students, all of you must say what theta is. Sir, it is the angle made by the plane of the coil with the vertical. Angle made by the plane of the coil with vertical, or it is same as good as saying that it is angle between area vector and magnetic field. ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಆಯಿತು, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಜಾಣದಿಯಾ? ನೀವು ಜಾಣರದಿರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಮೆಸ್ಟ್ ದಡ್ರದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲಿಗೂ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಸರ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ made by the plane of the coil with vertical. Perfect. Now, as the coil rotates now, say theta is equal to 0 degree. Simple, ಏನಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಜಾಗದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕು, 180, 270 ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಾ. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ.
ಯಾವಾಗ ತೀಟಾ 0 ಆಯಿತು ಸರ್ ಸೈನ್ 0 ಎಷ್ಟು ಸರ್ 0 ಸರ್ ಸೈನ್ 0 ಎಷ್ಟು ಸರ್ 0. ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ತೀಟಾ ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳೋ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 90 ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ತೀಟಾ 90 ಆಯಿತು ಸೈನ್ 90 ಎಷ್ಟು 1 ಸರ್ ಸೈನ್ 90 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಅವಾಗ ಈ ಮತ್ತು ಐ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇ ನಾಟ್ ಆರ್ ಐ ನಾಟ್. ವಿ ಗೆಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಆರ್ ಇ ನಾಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನನ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಯಾವಾಗ ತೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ ಮುಗೀತು ನೋಡಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೀಟಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ವ ಫಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ಮೂರನೇದು 180 ಬಂತು. ಹೌದು ಸರ್ ವೆನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ 180 ಸರ್ ಸೈನ್ 180 ಈಸ್ 0. Sin 180 is 0. Therefore, induced EMF or current becomes what? 0. Are you following? Yes, sir, we are following. Now, when theta becomes is equal to 270 degree, sin 270 is minus 1. Sin 270 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 180 ಪ್ಲಸ್ 90 ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೈನ್ 180 ಪ್ಲಸ್ 90 ಸೈನ್ 90. 270 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 270 ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬಂತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಐ ಆಕ್ಸಿಸಿಗೆ ಬಂತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಐ ಆಕ್ಸಿಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ -1 ಬರೀತೀಯಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ 270 ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ದೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ -i ಆರ್ -e. ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ 270 ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಐ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಇ ನಾಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಲಾಸ್ಟು ಸರ್ 270 ಇತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ನೋಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು 0 ತೀಟಾ 90 180 ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು 270 ಬಂತು. 270 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್. ತೀಟಾ 360 ಅಂತೀಯೋ 0 ಅಂತೀಯೋ ಎರಡು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೈನ್ 360 0. ಸೈನ್ n ಪೈ ಈಸ್ 0 ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡು. ಸೈನ್ n ಪೈ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. 2π 3π 4π 6π 100π ಎಷ್ಟರ ಪೈ ತಗ n ಪೈ 0 ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ 360 ಬಂತು 2π ಆಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು 0 ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿರುಗ್ತತೇನದು ಬರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂಗೆ. ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೇ 100 RPM. ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದೆ 1000 RPM. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ rotation of 500 revolutions per second. So fast. In order to induce more maximum ಅಥವಾ more ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. In order to have maximum induced EMF we need to rotate with a high speed. ಏನು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. E naught is equal to formula NBA omega. What is omega? Angular speed. As the angular speed increases E naught also increases. ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಮೆಗಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಭಯಂಕರ ಸುತ್ತಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 100 ಟನ್ಸ್ 200 ಟನ್ಸ್ ಇರ್ತಂತ ಬೇಗ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು ಸರ್. ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ EMF ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಮಾಡು. ಒಂದು 100 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಬದಲಿ 1000 ಹಾಕು. ಭಯಂಕರ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ತಿರುಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಐತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನಾಕತಿ ತಿರುಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಕತಿ. ಓ ಭಯಂಕರ ಮೇಷ್ಟೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲನ್ನು
ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ತಿರುಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಒಂಥರ ಕೇವ್ ಗುಹೆ ಥರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ರೊಟೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸಿನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದೊಂಥರ ಮಜಾ ಅಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇ ಜನರೇಟರ್ಸ್, ದೇ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಒಂದು. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೀರಿನಿಂದ ಕರೆಂಟನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಲಿಂಗನ್ಮಕ್ಕಿ, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ನೀರಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವಿಚ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ದೇರ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ explanation, now whatever we have learnt, I am removing this diagram. Just look at the diagram. Any corrections in your book, just make those corrections. But I need, and you need, this diagram in today class because to analyze this. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಎಂಥ ಗ್ರಾಫು? ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬರೋಣ ಸರ್. we have written ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, that graph is written based on these values only, or these values if you substitute in that equation, E is equal to E naught sin omega t or I is equal to I naught sin omega t, all these discussions what we said will be satisfied. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ ಸರ್, ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಜಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. Angle made by the plane of the coil with vertical. Both are same, dear students. By geometry I explained. Once again, theta is angle made by the plane of the coil with vertical. So come to the graph what you have taken. This graph is already taken. Just cross check in the today class. What I have explained today. ಆಯಿತು ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀಕ್, ಗೋಪುರ ತುದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಪೀಕ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮೇಲಿದೆ, ಪೀಕ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, ಪೀಕ್, ತುದಿ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಏನು ನೀವು ಅಂತ. ಇ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರೀತಾರದಪ್ಪ, ಐ ನಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರೀ. ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಡೌನ್ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಬರೋಣ, ಮೈನಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಬರೀ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಬರ್ದಿಯಲ್ಲ, ಇ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನೋಡು, ಬ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾ. ಬಗ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾ, ಬಿ ಎ ಎನ್ ಒಮೆಗಾ. ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್.
ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಟಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಸೈಕಲ್ಗೆ ಟಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಅರ್ಧ T/2, 1/4 T/4, ಇದು 3/4 3T/4. If you have mentioned time along this axis, just write T ಅಂತ ಬರಿ. Sir, I have written time values T/4, T/2, 3T/4, T. Dear students, capital T is time taken to complete one rotation. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ಬೇಡಿ, ರೊಟೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ಕಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ, ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣಂತೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಫಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? T/2 ಆಯಿತು. 1/4ಗೆ T/4, ಮುಕ್ಕಾಲು 3/4 3T/4 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2π ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲೇಬೇಕು. 2π ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು, ಅರ್ಧ π ಆಯಿತು, ಅದರ ಅರ್ಧ π/2 ಆಯಿತು, ಮುಕ್ಕಾಲು 270 ಆಯಿತು, 3π/2 ಆಯಿತು. ಎರಡೆರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ನೀನು π/2 π 3π/2 2π ಬರೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಬರಿಬೇಕನ್ಸ, ಎರಡು ಬರಿ, ಒಂದು ಬರಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಲಿ? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಆಗಿರಲಿ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ತೀಟಾ. ಫೈನ್. ಪೈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೀಟಾ 90 ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ 90 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E0 ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದು. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I0 ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. E is equal to E0 sin omega t, I is equal to I0 sin omega t. Dear students, what this omega t represents? Theta. Omega t ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು θ/t, ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಬೇಸಿಕಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು ನೀಟಾಗಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಂದಿಗಿಂದೀಯ, ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ತೀಟಾನ 2π 3π/2 π/2 ಬರೆದಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಕು, ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ತೀಟಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು? 0 ಹಾಕಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀ ಅಲ್ಲಿ ತೀಟಾ 0 ಸರ್, ಸೈನ್ 0 0 ಮುಗೀತು. 180ಗೆ ಬಾ, 180 ಸೈನ್ 180 is 0, therefore 0. 2πಗೆ ಬಾ, 2π ಮೀನ್ಸ್ 360 ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, 0 ಮುಗಿದು ಹೋತು. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ 0 ಇದೆ ನಮಗೆ? 0 ಇದ್ದಾಗ, 180 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು 360 ಇದ್ದಾಗ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್, EMF is 0, theta is 0. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಸೈನ್ 180 ಈಸ್ ವಾಟ್? 0. ಸೊ EMF is 0. ಸರ್ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 180 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಟ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, 360 ಆಯಿತು. ಸೈನ್ 360 is 0. ಸೊ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ,
180 degree and 360 degree where the induced EMF becomes 0. But sir, whenever theta is 90 degree means when the plane of the coil initially it is vertical, it is turned by 90 degree like this. That means plane of the coil is parallel to magnetic field. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಈಗ. Whenever the plane of the coil is parallel to magnetic field, theta is 90, sin 90 is 1 positive. That is positive I naught, positive E naught. Sir, we get a 270, just I told, sin 270 is minus 1, sir. The same value E naught, I naught I will get as in the earlier, but in the negative direction. This repeats periodically. ಈಗ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಭರ್ ಅಂತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ whose value changes from positive to negative for every half cycle periodically is called alternating current ಅಥವಾ alternating voltage. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ವೇವ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ, ಕೊಸೈನ್ ಗ್ರಾಫು ಬರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಒಂದು ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಸೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ represent the alternating current by either by taking trigonometric sine function or trigonometric cosine function only, because these two only the function which represents a simple harmonic nature. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾನು ಕಾಟು ಅವೆದಲ್ಲ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬರಿ. ನಾ ಟ್ಯಾನು ಬರಿಬೋದೇನು ಸರ್, ಇದು ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಬರಿಬೋದೇನು ಸರ್, ಸಿಕೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ? ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸೈನ್. ಮತ್ತು ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. I is equal to I naught cosine cos omega t ಸಿಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ AC. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಂದು ತಡಿ. ಏನು ನಮಗಿದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಸರ್? ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, 0, ಇದು ಹಾಫ್ T/2, ಇದು ಫುಲ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಅರ್ಧ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸರ್? EMF ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೇನೋ ಸರ್? ಪೀಕ್ ಸರ್, ಗುಡ್ಡ ಸರ್, ತುದಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಬರೀತೀಯಾ ಸರ್? -E0 ಆರ್ -I0 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಪೀಕ್ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಆಯಿತು ಸರ್. T ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು X ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಧ, ಇದರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? T/4 ಆಯಿತು. ಅರ್ಧ, ಸಾರಿ ಕಾಲು, ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು, 3T/4 ಆಯಿತು. ಆಫ್, ಸಾರಿ 1/4 ಆಫ್, 3/4 ಫುಲ್. ಸರ್ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯನ್ನಪ್ಪ ಸರ್. ಅಂಕರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ, ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ನಿಗೆ 360 ಆಗುತ್ತೆ, 2π. ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ? ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ಸರ್, π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 270 ಆಗುತ್ತೆ. 270, 3π/2. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್
respect, my dear students. Just take one problem that will help. Say you take a note. Alternating current AC can be represented with a cosine function also. Cosine function also. That is I is equal to I naught cos omega t. EMF is E naught cos omega t. ಸೈಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರು. ನಾಳೆ ಏನೋ ಕೊಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಬೋತ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಆರ್ simple harmonic in nature. Simple harmonic in nature. Okay, in all these cases, again, as I told, E naught is BAN omega. Now you take one simple problem, dear students. Kamala every day rotates the rectangular coil of area 0.1 meter square with 50 revolutions in 10 minutes. 10 minutes better, in a minute, in 1 minute. In a strong magnetic field of 0.5 Tesla, number of turns on the coil is 100 by pedaling, PEDDLING, by pedaling the cycle, bicycle you can say, BICYCL, bicycle, by pedaling bicycle. Estimate or calculate the induced EMF. Calculate maximum induced EMF. Calculate maximum induced EMF. Cycle in the ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಿದ್ವಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಆ ಕಮಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಎರಡು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬರ್ರ ಅಂತ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ, ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ದು. ವೆನ್ ಶಿ ಪೆಡಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈಸಿಕಲ್, as the wheel of the bicycle rotates, the coil also rotates in a magnetic field. As the coil rotates in a magnetic field, there is change in magnetic flux. Hence, by the phenomena of electromagnetic induction,
ಹಾಂ ಸರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ಇ ನಾಟ್ ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾ. ಈಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏರಿಯಾ ಬರಿತೀರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಿತೀರಾ, ಎನ್ ಬರಿತೀರಾ. 50 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 minute. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 60 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 60 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 minute ಅಂದರೆ ಏನದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಸಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ for every 1 second the same thing repeats again and again, you must call that there is a frequency. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? the coil is rotating, it is revolving, it completes one rotation, again it repeats. So how many revolutions it is making? 60 revolutions. ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಬರಿತೀರಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಿತೀರಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು 60 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಿನಿಟ್? 1 minute. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 60/60 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಒಮೆಗಾ ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಪ್ಪ, θ/t ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ 2π ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1/t ಅನ್ನೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 2πf ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಿದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬಿಗಿನಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತತೆ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಸರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ರೇಡಿಯನ್. ಪೈ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್. ಥೀಟಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡು, ಥೀಟಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ರೇಡಿಯನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೇ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್? ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ periodically. We must call number of revolutions made by the coil in 1 second. Number of revolutions made by the coil in 1 second. How much it is? Sir, 60 revolutions in 1 minute ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 60/1 minute per second. ಸರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಕೊಳಪ್ಪ. E0 is equal to, what is the magnetic field? 0.5. What is the area of the coil? 0.1. How many numbers of coils they are given? 100. What is the omega here? Omega is 2πf. Omega is 2πf. One step ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಬರೆಯೋಣ ಸರ್. BAN. Omega is 2πf. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. 0.5. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಕರೋನಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೈತೆ. ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0.5. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ವಾಟ್? 0.1. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 100. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್. 2π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೈ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2π ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು? 3.14. ಹಾಂ, ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಬಂತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ 100 ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು. 0.1 ಇಂಟು 0.5. 0.5 ಇಂಟು 0.1 0.05. ಇದು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದಷ್ಟು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5 ಬಂತು.
5 ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ, 5 2 10, 10 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಂದರೆ 31.4 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡು, ಆ 31.4 ವೋಲ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಲ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಮನೇಲಿ ಗ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. LED ಬಲ್ಪು ಅಥವಾ ಸೇ ಲೋ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಬಲ್ಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿವೈಸ್, ಈ AC ಜನ್ರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್, ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಜ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಫೈನ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕಮಲ ಬೈಸಿಕಲನ್ನು ಪೆಡ್ಲು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಕಾಯಿಲು? ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಯಿತೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾ. ಸರ್ ಒಮೆಗಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2πf ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 31.4. ನೋಡಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. 0.05, 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 5 2 10, 10 ಇಂಟು 3.4, 31.4 ವೋಲ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ EMF ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅವನು? ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್, 100 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು 5000 ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಅಲ್ಲೋ 100 ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್, ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ 100 tons. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 5000, 10,000, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಲ್ಕಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಅಂಕರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರಲಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೋಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ. ನೀ ಏನು ಮಾಡ? ತಿರುಗಿಸೋ, ಜೋರ ತಿರುಗಿಸು. ಕಮ್ಮಿ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು ಸರ್. ನೀವೇನ? ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು. ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ EMF. ಹೀಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ EMI ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಟೇಕ್ ಎ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 7. 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟ ನೋಡ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಬರೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್, ಕಾಯಿಲ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿ ರೈಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ರೂಲ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ these two rules to find the direction of induced current.
ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲನ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ನಾಗ ಐತಿರೋ ತಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ನಾಗ ಇದ್ದದ್ದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕಮಲ ಬದಲಿ ಬಸವ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಪ್ಪ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 7 alternating current. ಇದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಬರೀ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. So we are entering into a new chapter which is a continuation of electromagnetic induction. In this AC generator or alternating current, again there is a principle that is electromagnetic induction, that is the phenomena of electromagnetic induction is followed and continued. Now in this we take the induced currents what we have derived in the last class directly. So that is induced EMF is given by the formula E is equal to E naught sin omega t, and induced current I is equal to I naught sin omega t, and this E naught is taken as BAN, ban omega. And as we said in the previous class, E naught and I naught, they are what? Maximum values. Maximum. Or, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಸರ್, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. And they are as function, trigonometric sine function. Again they are represented by trigonometric sine curve. So now just make it fast. Say you can say E naught I naught ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನಾವು ಐ ರೈಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರೇನಪ್ಪ ಸರ್. 2π ಇದೆ ಸರ್, ಪೈ ಇದೆ ಸರ್, 0 ಸರ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು π/2 ಇದೆ ಸರ್, ಇದು 3π/2 ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಪ್ಪ ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ ಮೈನಸ್ E ನಾಟ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ I ನಾಟ್ ಬರೆಯಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ಬರಿತಿರೋದು ಬರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೈಕಲಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟಿ ಹಿಯರ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಎ ಸಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅವನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸೋಣಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಸೈನ್ 0 0 0 180 ಮತ್ತು 360 ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 90 ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ 270 ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ another type of graph. You can have this. AC can also be represented CNTD represented by ಯಾವ ಥರ? ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೇವ್ಸ್. by squared waves.
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, PULSE, ಪಲ್ಸಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ AC in this fashion also. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಸೊಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ T ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾ. ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ V0 ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅದು V0 ಏನು ಸರ್ ಅದು. E ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ EMF ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, V ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ AC ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ T/2 ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಆಯಿತು. ಸರ್ ಇದು ಅಷ್ಟ ಬರೀಬೋದಾ? ಸಾ ಟೂತ್, ಗರಗಸ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಾ ಟೂತ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗರಗಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ, ಗರಗಸದ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಗರಗಸನ AC ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾ ಟೂತ್ ಅಂದರೆ ಗರಗಸ ಜಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರಪ್ಪ, ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಸ್. ಈ ಥರ ಶಾರ್ಪ್ ಏಜ್ ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, V0. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ -V0, 0. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್, ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಟು ಇಲ್ಲಿ 0, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಇದು T/2. ಇದು 0. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಥರನೂ ಬರೀತಾರೆ. with y intercepted. So it starts with -V0 here. This plus V0. Like that, just repeat. Again, you can have this as time period. Just ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೂತ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ alternating currents or alternating voltages. Now dear students, what this alternating current is? Alternating ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಈಗಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ whose value changes from positive to negative for every off cycle periodically. Means if I take one complete period, in that off cycle is what? T by 2. For every T by 2 value changes from positive to negative. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟಿ ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಬೈ 2. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಬೈ 2. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟಿ ಬೈ 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್, the value of induced current or voltage changes from positive to negative. That is why it is called alternating. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ whose value changes from positive to negative. Positive to negative. For every off cycle periodically. For every off cycle periodically. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬೋಣ. Now what should we concentrate here is, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇ ಎಮ್ ಎಫನ್ನು E0 sin omega t ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಈಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು. Now this AC alternating current is always represented by this symbol. This we have to write like this. Whenever we have some, for example, in earlier classes we supposed to write like two unequal parallel lines. Bigger line is always positive, smaller line is always negative. We called that as a DC source ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Voltage or current remains constant at all the instant of time. Therefore, we call this as a DC, direct current, or direct voltage, constant voltage, irrespective of the time. That is represented by this symbol. Here, no need to write this positive, negative also. It is understood. Bigger line is positive, smaller line is negative. Adare, in AC, this we call this as representation of AC source. And do not write the plus sign and minus sign. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Because of periodic change of value from positive to negative, it is not say mandatory. We should not write the sign, positive and negative sign should not be written. Reason is value is continuously changing from positive to negative. This is the first rule you have to remember. Yes sir. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಇದು ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಏನದು, ವಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಬಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು EMI ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್,
ಬೋತ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕಟ್ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್. I is equal to 0, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ is induced when a bar magnet is made to fall through certain speed. ಅವಾಗ then we said that A is equal to G here and here we said A is less than G ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ when we say between the 2 points ಅಥವಾ across AC source means between the two ends of a AC source, we must say that voltage ಅಥವಾ induced voltage or potential difference across AC ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ induced voltage, that is PD across AC source. Because we have taken across means between the 2 points. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Potential difference is the effect of EMF. Because of EMF we are getting the voltage. Ulta helbadi. Because of voltage we are getting EMF. Alla. Because of the induced EMF, so there exists a potential difference. Andre, because of the battery, this source, we take this as EMF. That is the source. Because of this EMF, sir, when I have a closed path, there is some current flows, hence I will say there is some potential difference across the ends of the conductor. So potential difference effect ಆದರೆ EMF ಏನು cause. Because of EMF we are getting the PD. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್, ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. But as usual we take induced AC current. I is equal to I naught sin omega t. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ which feel that what we are using word nodile alternating current voltage, alternating current that looks somewhat odd, reductant anta heltare English nage, andre which is not consistent to say like this. So therefore in order to avoid that, alternating current voltage, alternating current. So in coming classes we use heading simple alternating current, AC. V ಬರ್ದಿಯಾ ಸರ್? ಇದು AC ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹೆಂಗೆ? V is equal to V naught sin omega t. ಇದೇನಪ್ಪ ಸರ್? AC current ಸರ್. Understood. Okay. Now dear students, here again one request from our side is V0 and I0. ಈಗ ನಾವು 6th chapter, previous chapter we have used E0 sin omega t, I0 sin omega t. This is already we have used in these two letters as a peak values. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ peak value V0
ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ? ಪೀಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನೋಡ ಎ ಸಿ, ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್, ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿ ನಾಟ್ ಐ ನಾಟನ್ನು ಪೀಕ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜು, ಇದು ಕರೆಂಟು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿ ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಾರೆ? ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನಾನು 6th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಇ ನಾಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ವಿ ನಾಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿ ಎಮ್ ಐ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Right? Now here are some definitions we have to learn in this class, simple definitions. So with this formula, ಈಗ derivation ಮಾಡೋದಲ್ಲ, derivation already done here. Now define some terms here. What are they? Start. First, important terms ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಪ್ಪ. Important terms in the study of AC. Start. Peak values of AC. It is peak values. They are the maximum value of AC. Maximum value of AC. ಮುಗೀತಷ್ಟೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದೇ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬರ್ಸಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ದಿಸ್. ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ಸ್. ವಿ ನಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೋ, ಆರ್ ವಿ ಎಮ್, ಐ ನಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಎಮ್. ಈಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಿ ನಾಟನ್ನು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವನ? ಬ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗಿದ್ದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಾಗಿರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ವಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, instantaneous values of AC. Right. So there are values of AC at a given instant of time. They are values of AC at a given instant of time. And they are denoted by letters V and I. They are denoted by letters V and I. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. It is the time taken by the AC
complete one cycle, time taken by the AC to complete one cycle. And how frequency and time period are related? As you know, frequency and time period are inversely proportional. Next, frequency of AC. ಎಫ್ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ನ್ಯೂ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಗಿಟ್ ಹೋಗಿ ವಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ completed by AC in 1 second. In 1 second. Last, in the previous chapter we have studied, dear students, angular frequency. Dash dash radian per second. Write this formula. Angular frequency ಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕು. ಹೌದೇನು ಸರ್? ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೆದಾಗ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.